का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल्स के व्यूअर्स का आप जी के दास गुरदीप सिंह जागबीर वालों तहे दिलों स्वागत किया जाता है। जिमें कि आप जानते हो कि हर शुक्रवार की शाम मैं आप जी का दास सिख चैनल्स के व्यूअर्स के लिए चरण परचा करना है करंट अफेयर कोई पखदा नवा मुद्दा। एक दो दिन पहला आपां अज का जिहड़ा मुद्दा उठाण जा रहे हैं इस बाबत रोड शो किया सी। सड़क के उपर एक आम व्यक्ति की राय है सिखां दे नाल और या फिर सिखां दे जज्बातां दे नाल खेडे जाण वाले लोगों के बारे दे विच। और जाहिर तौर पर इस गल की खुशी हुई कि भावें कोई अपने आप दे विच पूरा सिख सी या नहीं सी, हर एक ने इस गल दे उपर एक मता होके एक मत होके ये वोट दिता, ये अपना मत पेश किया कि वाकई सिखां दे नाल आज़ादी तो बाद अनेकां ही बेइंसाफियां हुई ने। बेइंसाफियां तो आज़ादी तो पहला भी हुई, लेकिन जाहिर तौर पर जिन्हां बेइंसाफियां दा असीं जिक्र करते हैं वो इस करके देश आज़ादी तो बाद, क्योंकि देश आज़ादी तो पहला सिखां दे नाल बड़े वड्डे वड्डे वादे किए गए सन कि तुहानूं इंसाफ दिता जाएगा, तुहानूं बराबरी का हक दिता जाएगा, तुसीं साडे बराबर ओने ही शहरी होवोगे, ओना ही और उस तरह ही आज़ादी का निग माणोगे जिस तरह के बहु गिणती निग माणनगे। जाहिर तौर पर इन्हां गल्लां दे उत्ते भरोसा किया गया और उस भरोसे दे विच आके उस वक्त जदों एक वक्त सी, जदों एक समा सी, उस वक्त सिख अपना आज़ाद खिता लैणों खुंज गए और अज तक फिर भारत नूं आज़ाद कराउण वाले खुद गुलामी दीआं जंजीरां दे विच जकड़े पए ने। गुलामी का एहसास करवाए जाने के लिए बार बार हलूने दिते जाते हैं, बार बार सानू इस गल का एहसास करवाया जाता है। मैं छोटी जी गल करके अपने मेहमानों के नाल आप जी की मुलाकात करवावांगा, नाल ही आप भी अज के इस प्रोग्राम के शामिल रहोगे फोन कॉल दे राहीं। गल सिर्फ इन्नी है कि भारत जिस वक्त आज़ाद नहीं है उस वक्त भारत का जिहड़ा पहला प्रधानमंत्री बनया है उस वक्त वो कांग्रेस का लीडर है और गंगसर जेतू के मोर्चे दे विच वो जाके अपनी गिरफ्तारी दिंदा है और जज ये पुछदा है कि पंडित मैं इस गल नूं मनदा कि तू देश की आज़ादी लिए लड़ रहे हैं, पर सिख गुरुद्वारे की आज़ादी के लिए तू अज अपनी कुर्बानी दी है, यानी कि अज गिरफ्तारी दी है। कारण वो कहता है कि कारण सिर्फ इन्ना ही है कि असल दे विच सिखां दे गुरुद्वारे ही उस जगह ने, उस स्थान ने जिथों सिख हमेशा ही आज़ादी की रोशनी लेंदे ने, क्योंकि साडे सतगुरु तां सानू गल ही वो समझाते हैं जिहड़ी गल आत्मक पक्षों भी और सरीरक पक्षों भी मनुख की आज़ादी की गल करती है। कहण तो भाव सिर्फ इन्ना ही है कि 1921 दे विच सिख जिहड़े ने वो क्षमा भड़काउंदे ने आज़ादी की गुरुद्वारा साहिबाना तो अपने गुरु ग्रंथ साहब जी तो सिक्ख्या लैके, लेकिन उही सिख 1947 तो बाद 1948 दे विच ही यानी कि देश की आज़ादी तो बाद ही जराइम पेशा हो जाते हैं। यानी कि एकदम ही सिखां नूं एहसास करवाया जाता है कि तुहानूं इस गल नूं सोच लेना होएगा कि हो तुसी गुलाम ही, और उस गुलामी का बार 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 एहसास करवाए जाने तो बाद भी क्यों सिख एकजुट नहीं हो रहे, क्यों एक मुठ नहीं हो रहे। अज इन्हां आए हुए मेहमानां दे नाल आपां इह गल करांगे। दूसरी गल अज आपां करांगे जो पिछले आप कई दिनों तो करते आ रहे हैं, पिछले मंगलवार भी सत्कारयोग सरदार सुरिंदर सिंह जी औजला होना के गृह विखे जो आप न्यू फॉरवर्ड प्रोग्राम देन गए सी, उत्थे भी उस दिन एक खबर आई सी कि सत्कारयोग भाई बलवंत सिंह जी राजवाना होना नूं जिन्होंने कि फांसी की सज़ा तो सुनाई गई सी लेकिन फांसी के उत्ते लटकाए जाने का हुक्म जारी कर दिता गया है और जो इस ही महीने की 31 तरीक नूं 31 मार्च नूं सवेरे 9 बजे है। उस दिन भी एक प्रोग्राम दिता सी, आप जी दी कॉल्स आईयां सन, फिर उस तो बाद एक रोड शो किया। मेरे तो पहला सत्कारयोग महेंद्र सिंह जी राठौर साहब भी उही प्रोग्राम करके गए ने, यानी कि सिख चैनल वालों आप जी नूं बार बार इसे गल का एहसास करवाए जाने दे लई और इस गल नूं दसे जाण दे लई कि आखिर सिखां नूं कदों मिलेगा न्याय। सिख न्याय की भाल दे विच है भी ने कि नहीं, आपां ये भी तां देखना है, क्योंकि जिहड़े अपने आप नूं पंथक अखवांदे ने उन्हां दे बारे भी इहो कहा जाता है कि जदों वो अपनियां सरकारां बनाउंदे ने तां सिखां नूं ठेस पहुंचाउण वाले वो फैसले दिंदे ने जिस नूं सिख कहंदे ने जी आ साडी पंथक सरकार वालों एक नवां तोहफा आया है। जिवें सुमेध सैनी नूं जे पुलिस मुखी बना दिता गया जिहड़ा सिखां दा कातिल है या कथित कातिल है, तां उस दे बाबत इहो कहा गया कि बादल सरकार वालों एक होर तोहफा। चलो तोहफा एक व्यंग के तौर पर वरत्या हुआ शब्द उस वक्त है, लेकिन जाहिर तौर पर देखना यह होएगा कि आखिर क्यों ऐसा हुंदा है कि एक व्यक्ति बाजिद है सिखां नूं ठेस पहुंचाने दे लई और सिख फिर बार बार बाजिद ने उस नूं चुन के सरकार बना के देण दे लई। इस दे पिछे कारण की हो सकते ने?
ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਵਾਨਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਚੁੰਮਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਖ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਾ ਤੱਥ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂਆਣਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ डेट, फांसी की तारीख। लेकिन एक गल आप होर भी ध्यान, क्योंकि आपने भी खबर सुन लिया होनिया, पढ़ भी लिया होनिया कि पंजाब के जिहड़े जेलों के मुखी ने उन्होंने अपनी असमर्थता जता दी है। वैसे जो मंगलवार वाले दिन मैं पहला प्रोग्राम दिता सी, उस दिन भी मैं आप जी के चरणों के बेनती नशर कर दी सी कि पंजाब की, यानी कि खास करके पटियाला की केंद्रीय जेल के कोल इस वक्त कोई जलाद ही मुहैया नहीं हो रहा। पंजाब के उन्होंने इस वक्त जलाद नहीं लभ रहा, लेकिन जलाद लभे या ना लभे, लेकिन खबर शाम तक ये भी आई कि हो सकता है कि भाई राजवाना नूं पटियाला जेल तो तब्दील करके बुड़ैल जेल दे विच भेज दिता जाए, जे सरकार अपनी उस गल उपर अड़ी हुई है, अपनी गल उपर बाजिद है तां। लेकिन ये तो हुण आने वाला तरीक वक्त ही दसेगा, लेकिन 31 तरीक कोई दूर नहीं है। उस तो पहला आपां की कर सकते हैं, की करना चाहिए? कि खामोश बैठ जाना चाहिए? ज़ाहिर तौर पर कुछ व्यक्तियों ने यह भी कहा कि केसरी निशान चुला दिते जाने चाहिए। आपां मेहमानां पासों भी पूछांगे कि उसका कोई फायदा है, कि मुजाहरे का कोई फायदा है, या कि किस तरीके दे नाल आपां किहड़ी गल ऐसी करिए कि उस सरकार तक सिखां दे मनां दी घट्टो घट भावना पहुँच जाए कि सिख ये सोचते हैं। लेकिन सिख अगर किसी जगह उपर एक मुठ भी होए ने तां भी सरकार की कन्ना उपर जू नहीं रहेगी। जे आपां गल करिए प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह जी भुल्लर होना दी, फांसी की सज़ा के लिए सिख एक मुठ ने, सिख कौम एक मुठ है इस वक्त, और हर कोई चाहता है कि उन्होंने रिहाई मिलनी चाहिए क्योंकि वह बेकसूर ने। लेकिन एक मुठ सिख कौम के हो जाने के बावजूद भी जी केंद्र की या भारतीय सरकार है या राष्ट्रपति अगे जी अपील है, उसका उन्होंने उपर कोई फिलहाल हले तक असर नहीं है। इन्नी देर तो एक मुठ होई सिख कौम एक मंग कर रही है कि साडे एक व्यक्ति नूं तां घट्टो घट, साडे नाल एक व्यक्ति नूं छड्ड के तां घट्टो घट इंसाफ दे दिओ। हुण वो इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो वक्त ही दसेगा। लेकिन सिख चैनल अपना फर्ज पहचानते होया उदों तक तुहाडी आवाज़ नूं बुलंदगी तक ले जाने के लिए वचनबंद है, क्योंकि सिख चैनल की आवाज़ तुहाडी आवाज़ है, क्योंकि इस दे विच शामिल हो तुसी, इस दे विच शामिल है तुहाडा साथ। अज भी अज दी इस डिस्कशन दे विच तुसी भी शामिल होगे फोन कॉल के राही। हुण तो कुछ देर बाद साडी स्क्रीन के उत्ते साडा नंबर आएगा, लेकिन नंबर मैं आप जी नूं पहलां भी दस देना, आप उस नंबर के उत्ते फोन करके साडे नाल, मेरे नाल, साडे मेहमानां दे नाल गलबात कर सकोगे। 020857168857 ये नंबर रहेगा। तो इस मद्दे नूं मद्देनज़र रखते हुए आपां अज दी इस बहस नूं शुरू करते हैं। मेरे नाल सत्कारयोग मेरे खब्बे पासे बैठे ने मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सत्कारयोग वीर, सत्कारयोग सरदार ठेकेदार जसवंत सिंह साहब जी। किसी भी जान पहचान के मोहताज नहीं। जुझारूवाद दे विच, जुझारू लहर के वक्त आप जी ने जो कार्य किए उसके लिए भारत सरकार ने आप दे सिर का मुल भी रखा। इस गल नूं भी आपां सारे जानते हैं। भारत सरकार तो जलावतन होके जलावतनी की जिंदगी बतीत कर रहे हैं, और दल खालसा के मुख पंचां दे विचों ने, दल खालसा के मुखी ने, और इस वक्त साउथ हॉल का बराड़वी के उत्ते मीरी पीरी गुरुद्वारा साहिबान के मुख प्रबंधक ने। उन्होंने आपां स्वागत करते हैं, और नाल ही स्वागत करते हैं सत्कारयोग मेरे वीर सरदार अमरजीत सिंह जी खालड़ा होना दे नाल, शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा होना दे छोटे भरा, एक कुरबानी वाले परिवार के सदस्य और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका मैंबर, सिख कौम के विच अणथक सेवादार सत्कारयोग सरदार अमरजीत सिंह जी खालड़ा साहब। दोनों ही वीरां नूं मैं सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ठेकेदार साहब स्वागत है आप जी का। अमरजीत जी आप जी का भी स्वागत है सिख चैनल्स के स्टूडियो विखे, और
ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲ ਆਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਕਤ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹੋ, ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੋ ਔਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨਿਡਰ ਹੈ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਨ ਤਾਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁਝਾਰੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 30% ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ 30% ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ, ਫੈਕਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਗੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 78 ਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਅਡਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਲਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਵਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਇਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਆਹ ਜੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚੜਖੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਾਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਦੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਛਾਪਦੀ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਛਾਪਦੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਟਾਇਰ ਪਾਪਾ ਗਲਾਂ 'ਚ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਮਾਰੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦੂਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।